नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आज आम जाना जुलाई 2024 ठारू डिसेम्बर 2024 यही 6 मास वृष राशि व्यक्ति केमिति कटिब एवं जुलाई 2024 ठारू डिसेम्बर 2024 वृष राशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा एही भिडियोटी संपूर्ण विषय रे। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लागे ताहले भिडियो को गुटे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा जुलाई 2024 ठारू डिसेम्बर 2024 पर्यंत वृष राशि व्यक्ति मानक पई एही 6 मास केमिति कटिबो आउ एही कार्यक्रम जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा ग्रह मानकर गोचर विषय रे। आपणकर फास्ट हाउस रे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, सेकेंड हाउस रे विराजमान रहिबे सूर्य एवं शुक्रदेव, आपणकर थर्ड हाउस रे विराजमान रहिबे बुधदेव, पंचम हाउस रे विराजमान रहिबे केतु एवं आपणकर 10th हाउस रे विराजमान रहिबे शनिदेव, 11 हाउस रे विराजमान रहिबे राहु एवं आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबे मंगल। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। जुलाई 2024 ठारू डिसेम्बर 2024 पर्यंत आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर फास्ट हाउस रो लॉर्ड बनुछंती शुक्रदेव आ शुक्रदेव आपणकर सेकेंड हाउस रे विराजमान अछंती किंतु शुक्रदेव 7 जुलाई को आपणकर थर्ड हाउस रे प्रवेश करिवे कर्कट राशि रे। वृष राशि रो व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे 7 जुलाई ठारू 1 अगस्त पर्यंत आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखंतु कारण 7 जुलाई ठारू 1 अगस्त पर्यंत आपण अधिका ट्रावेलिंग करि पारंती। एही कारणरू आपणकर हेल्थ प्रति किछि समस्या देखा देई पारे। सेतिपय आपण माने 7 जुलाई ठारू 1 अगस्त पर्यंत आपणकर हेल्थ प्रति विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो। किंतु राशिर स्वामी शुक्रदेव जेबे केन्द्र रे प्रवेश करिवे से दिन ठारू आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो एवं 25 अगस्त को शुक्रदेव कन्या राशि रे प्रवेश करिवे। ए तो वृष राशि व्यक्ति मानक पई बहुत भल कथा कारण 25 अगस्त परे आपणकर हेल्थ बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई केमिति रहिबो जुलाई 2024 ठारू डिसेम्बर 2024 पर्यंत। पंचम हाउस होइथाय विद्यार्थी मानक पई आउ आपणकर पंचम हाउस रे विराजमान अछंती केतु आउ पंचम हाउस रो लॉर्ड बुधदेव आपणकर थर्ड हाउस रे विराजमान अछंती। वृष राशि रो विद्यार्थी माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे आपणकर पंचम हाउस रे केतु विराजमान रहिबा हेतु विद्यार्थी मानकु पाठ पढ़िबाकू मन लागिबो नाही कारण केतु आपणकर मन को डाइवर्ट करिवे। सेतिपय विद्यार्थी माने आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगाइबाकू चेष्टा करंतु आउ आपण जेते इंटरेस्ट दिकी पाठ पढ़िले मध्य आपणकर मन अशांति रहिबो। किंतु 16 अगस्त रु 16 अक्टोबर पर्यंत विद्यार्थी मानक पई समयटी बहुत भल रहिबो एवं आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागी रहिबो आउ एही समय रे आपणकू भल ज्ञान मध्य मिलिबो कारण सूर्यदेव आपणकर 4th हाउस एवं पंचम हाउस रे विराजमान रहिबे आउ ता सहित बुध एवं शुक्र मध्य पाखापाखी गोचर करिवे। किंतु विद्यार्थी माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे केतु आपणकर पंचम हाउस रे विराजमान रहिकी आपणकर मन को भ्रमित करिवे। सेतिपय विद्यार्थी माने आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगाइबाकू चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा जेउ व्यक्ति माने लव लाइन रे अछंती सेमानक पई एही 6 मास केमिति रहिबो आउ पंचम हाउस रे ही देखा जाई थाए लव लाइफ पई आउ आपणकर पंचम हाउस रे तो 6 मास पर्यंत केतु विराजमान रहिबे। जेउ व्यक्ति माने लव लाइन रे अछंती से व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे पंचम हाउस रे केतु विराजमान रहिबा हेतु आपणकर लव लाइफ रे सबु किछि ठीक ठाक रहिकी मध्य आपणकर संपर्क रे किछि ना किछि समस्या तो निश्चय घटिबो कारण केतु आपणकर लव लाइफ रे समस्या सृष्टि करिवे। विशेष करी लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु आउ खास करिकी 1 अगस्त पूर्वरु आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु आउ आपणकर लव लाइफ रे आर्गुमेंट एवं डाउट जमा मध्य करंतु नाही। किंतु आपणकर लव लाइफ अगस्त एवं सेप्टेम्बर एही 2 मास टिके भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो जुलाई 2024 ठारू डिसेम्बर 2024 एही 6 मास पर्यंत। 7th हाउस होइथाय मैरेज लाइफ रो हाउस। 7th हाउस रो लॉर्ड बनुछंती मंगल आउ मंगल आपणकर 12th हाउस रे विराजमान अछंती किंतु मंगल देव आपणकर फर्स्ट हाउस रे प्रवेश करिवे 13 जुलाई को।
ଏବଂ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ମଙ୍ଗଳ। 13 ଜୁଲାଇରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 27 ଅଗଷ୍ଟକୁ 7th ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। 27 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଶେଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ କାହାର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଶାସନ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 14 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି 21 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି କମଜୋର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଏହି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ 9th ହାଉସ୍, ଆଉ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ 10th ହାଉସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଆଉ ଶନିଦେବ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ 9th ହାଉସ୍ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 7 ଜୁଲାଇରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଶଶ ନାମର ରାଜଯୋଗ ବନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଏହି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ଶଶ ନାମ ରାଜଯୋଗ ବନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ମନ ଲଗେଇକି କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର 11 ହାଉସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ରହିବ। ଆପଣ କାହାରି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଆଉ ରାହୁ 11 ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 21 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଜୁଲାଇ 2024 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 6 ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।